ایک حدیث پاک ایکس مسلم کی طرف سے لوگوں کے اندر بیان کی گئی ہے، جس سے کچھ لوگوں کے دل میں جو ہے نا وسوسہ آیا، اور وسوسہ آتا بھی ہے کہ بعض لوگ عقل مند بنتے ہیں، ان کو سننے کے لیے جاتے ہیں، پروموشن اور ویو ان کو دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں وہ قرآن حدیث پہ کیا اعتراض کریں گے، پھر وہ وسوسے میں پڑتے ہیں اور شیطان لوگوں کا ایمان چھین لیتا ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا حدیث پاک کے اندر کہ جب دجال آئے گا تو لوگ فتنے کی طرف بھاگیں گے، یہ سوچ کے کہ ہمارا ایمان تو بہت مضبوط ہے، اس فتنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ جائیں گے اور اسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اگر دین سیکھنا ہے، قرآن حدیث کی جو تفسیرات ہوگی وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی مذہب کے اسکالر زیادہ اچھا جانتے ہوں گے، نہ کہ کوئی اس مذہب کا دشمن آپ کو بیان کرے گا۔ ظاہر ہے کہ دشمن کوئی چیز بیان کرتا ہے تو وہ اس میں نقط وغیرہ نکال کر، نقطہ چینی کر کر ہی اس کے نیگیٹو پوائنٹ دکھا کر لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ یعنی موڈیفائی کر کے بتا کر اس کو پیش لوگوں کے اندر کرتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ ابو داود کی حدیث ہے 67 نمبر، جس کو پیش کیا گیا کہ صحابہ نے ایک کنویں کے پانی کے وضو کے تعلق سے پوچھا، کیا اس کنویں کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ اور کنویں کی تفصیل یہ بتائی کہ اس کے اندر لوگ گندگی بھی ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ مرا ہوا جانور بھی ڈال دیتے ہیں، اور حیض کے کپڑے بھی اس کے اندر پھینک دیتے ہیں، لوگ بچے بھی کوڑا وغیرہ پھینک دیتے ہیں، تو کیا ایسے کنویں کے پانی سے وضو ہو جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی اور اس سے وضو ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک لوگوں کے اندر پیش کی گئی کہ ایک ایسا کنواں ہو جس کے اندر لوگ گندگی ڈالیں اور کیا کہتے ہیں مرا ہوا جانور ڈال دیں، اس طرح لوگ اس کے اندر یہ سب ڈالتے رہیں، تو کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟ آپ اس پانی سے کلی کر لو گے یا نہیں کر لو گے؟ اس حدیث پاک کے اندر جو کہ ابو داود کے اندر ہے، آگے جو ہے امام ابو داود فرماتے ہیں کہ میں بعد میں اس کنویں کو دیکھنے کے لیے گیا، اور جو باغ کا مالک تھا اس نے میرے کو باغ کے اندر کنواں دکھایا، اور دکھانے کے بعد میں نے جب اس سے پوچھا کہ بھئی اس کی گہرائی کتنی ہوتی ہے، تو اس نے کہا جب پانی فل ہوتا ہے یعنی پانی چڑھ جاتا ہے تو اس کی گہرائی جو ہے وہ پانی کی گہرائی ناف تک یعنی پیٹ تک ہو جاتی ہے، اور جب پانی کم ہو جاتا ہے تو اس کی گہرائی پانی کی وہ گھٹنے تک ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ کپڑا جو ہے امام داؤد رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا اپنا گمچھا وغیرہ چادر اتار کے اس کنویں کے اندر ڈالی، ڈالنے کے بعد اس چادر کو یہ دیکھنے کے لیے کہ کنویں کی واقعی گہرائی کتنی ہے، تو چادر نکالنے کے بعد اس کو پھیلایا اور ہاتھ سے دیکھا تو وہ 6 ہاتھ تھی، یعنی اس کی گہرائی کنویں کی زیادہ نہیں تھی۔ تو یہ حدیث پاک کا پورا مفہوم ہے، اور حدیث وہی جو بیان کی گئی کہ ایک کنواں ہے جس کے اندر گندگی ڈالی جاتی ہے اور لوگ اس سے وضو کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو لوگوں نے ان سے اس کنویں کے بارے میں بھی سوال پوچھ لیا کہ اس سے وضو ہو جائے گی، کوئی نماز کا مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی چیز پانی کو خراب نہیں کرتی۔ سب سے پہلے ایک کامن اور جنرل سی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کے اندر لوگ تمام طریقے کی گندگی ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے شہر کا کنواں لے لیں کہ جس کے اندر مرا ہوا سڑا ہوا جانور بھی لوگ ڈال دیں اور کوڑا بھی ڈال دیں، تو کیا اس پانی کے اندر اگر اس میں گندگی یعنی لیٹرنگ وغیرہ بھی ڈالی جائے گی تو کیا وہ پانی صاف رہے گا وضو کے لائق یا پینے کے لائق؟ تو ظاہر ہے کہ ایسے کنویں کے اندر ایسی بدبو آ جائے گی اور پانی ایسا مٹیلا ہو جائے گا، اتنا گندا ہو جائے گا اور اتنا بدبودار ہوگا کہ اس سے وہاں کے لوگ پہلے ہی وضو نہیں کر سکتے۔ تو جب ایسی چیز سے وضو ہی نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی جو ہے وہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے کہ لوگ اتنے گندے پانی کے لیے سوال کریں۔ مثال کے طور پہ ایسا سمجھیں کہ کوئی شخص گٹر کھولے اور گٹر کے اندر ایک مگہ پانی بھرے اور پھر کسی عقل مند سے جا کے پوچھے کیا یہ پانی پینے لائق ہے، تو اس کا سوال کرنا ہی اس کا پاگل پن ہے کہ اگر وہ دکھ رہا ہے کہ پانی اتنا گندا ہے اور اس کے اندر اس طریقے کا معاملہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد پانی نکال کے پوچھا جاتا ہے، اس کو پوچھنا ہی بیکار ہے، کیونکہ جس پانی کے اندر بدبو آتی ہے یا مہک سے جو پانی تبدیل ہو جائے یا کسی رنگ سے تبدیل ہو جائے تو اس پانی سے وضو غسل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ مدینہ کے لوگ اس سے وضو کیوں کیا کرتے تھے، اور جب کیا کرتے تھے تو ان کے دماغ میں وہ کوڑے کا شک ضرور رہتا تھا کہ لوگ اس کے اندر گندگی پھینکتے ہیں اور ہم اس سے پانی کو نکالتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں، دوسرے استعمال میں لیتے ہیں، چلو اس کو بارے میں پوچھ لینا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پانی وہ دکھنے میں بالکل صاف ستھرا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی گندگی ڈالنے کے بعد پانی صاف ستھرا کیسے ہو جائے گا؟ تو وہ پانی صاف ستھرا ایسا تھا کیونکہ جو کنواں بنا ہوا ہے مدینہ شریف کے اندر یہ یعنی بنا ہوا تھا، اب تو وہاں پہ ہوٹل بنا ہوا ہے، 70-80 سال پہلے تک یہ کنواں تھا، تو وہ کنواں ایک نہر کے اوپر بنا ہوا تھا، نہر سے ایک رستے کو کٹ کر کے پانی کو اور اس کے بیچ میں ایک کنویں ٹائپ دیوار کھڑی کر دی جاتی تھی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کو یہ کنواں حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا وہ در حقیقت کنواں نہیں
बल्कि नहर के पानी का कटाव करके उसके ऊपर एक ऐसी इमारत सी कुएं नुमा इमारत बना रखी थी, जिससे नीचे से नहर का पानी उसके अंदर थोड़ा जमा हो जाता था। अब ज़ाहिर है कि कोई चीज़ नीचे बहते पानी के ऊपर होगा और उसके कटाव के ऊपर अगर कोई चीज़ थोड़ी-सी कट करके पानी का आड़ लेके बना दी जाए, तो नीचे से जो पानी बहता हुआ जाएगा, वो सारी गंदगी को बहता हुआ ले जाएगा। तो उसका पानी के अंदर लोग कुछ भी फेंकते थे, कुछ भी डालते थे उसके अंदर, तो वो नीचे से पानी के अंदर नहर के अंदर थ्रू जो है वो बहता हुआ निकल जाता था। तो उसमें कोई चीज़ ऐसा कुआँ नहीं था वो कि जो नॉर्मल कुएँ होते हैं कि वहाँ का पानी फिक्स होता है और फिक्स होने के बाद उसके अंदर लोग गंदगी डालें। इसकी 2 वजहें। पहली वजह तो ये है कि अगर उस कुएँ को आप लोग फिक्स मान लेंगे, तो उसकी गहराई किसी कुएँ की नाफ तक या घुटने तक नहीं होती कि बंदा उसके अंदर जाके अब आसानी से खड़ा हो जाए। अगर कोई रेयर चांस एक अपवाद समझ ले कि किसी कुएँ की चलो इतनी है, लेकिन जनरली ऐसी नहीं होती। तो उस कुएँ की गहराई इतनी कम है कि वो बता रही है कि वो असल में कुआँ नहीं था, लेकिन लोगों ने मुंडेर करके पानी को साइड में जमा करने के लिए कर लिया। ताकि नहर में क्या होता है कि किनारे पे बच्चा पानी भरने जाएगा या लेडीज़ पानी भरने जाएगी, तो उसके गिरने का, बहने का इम्कान रहता है। तो क्योंकि जैसा देश होता है, वहाँ के कल्चर वाले अपनी सहूलियत के हिसाब से वैसी ही चीज़ को इख्तियार करते हैं कि अगर कोई बच्चे से पानी भरवाया जाए, लेडीज़ से पानी भरवाया जाए, तो उसे नहर के पास किनारे पे जाकर फिसलने से बेहतर है कि उसके लिए एक अलग से कुछ बाउंड्री बना दी जाए और उसके अंदर पानी जमा कर लिया जाए। और नीचे नहर का पानी होगा तो ज़ाहिर है कि नहर जब फ्लो से चलेगी तो उसका पानी बढ़ जाता था, और जब नहर का पानी नीचे उतरता था तो उसका पानी नीचे उतर जाता था, लेकिन साइड में किनारा कर लिया गया था, जिसको कुएँ की शक्ल दी गई और वो पानी बहता हुआ था। तो पहली चीज़ तो ये कि ये वो कुआँ नहीं था जिसको एक्स मुस्लिम जो है वो कुआँ समझ बैठे, जो इंडिया में आज का कुआँ होता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये कुआँ वैसा होता कि जिसको आप लोग कुआँ समझ रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात लाज़िम है, वो ये है कि आप नॉर्मली कुएँ के अंदर भी अगर कोई जानवर को मार के डाल दें, अगर वो फूल जाए, फट जाए, तो उस कुएँ का पानी इतना बदबूदार होगा कि वहाँ लोग ना तो वज़ू करेंगे, ना उससे हाथ-मुँह धोएँगे, ना उसको पिएँगे और उसके बारे में सवाल भी नहीं करेंगे, बल्कि वो पानी तो नबी के आगे पेश भी नहीं किया जा सकता। आपके घर में अगर कोई मेहमान आएगा और आपको पता है कि फलाँ गैलन के अंदर या बोतल के अंदर पानी बदबूदार है, क्या कभी उसके आगे वो पानी पेश करोगे कि भई इस पानी से वज़ू करें, आप वज़ू कर लें या हम वज़ू कर लें? ऐसा नहीं हो सकता। तो एक कॉमन सेंस भी बता रहा है कि अगर उसके अंदर गंदगी लगातार डाली जा रही है, कूड़ा डाला जा रहा है, जानवर भी मरता था तो लोग उसी में फेंक देते थे, तो उसके बाद वो लोग उस पानी से वज़ू कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक कुएँ के अंदर अगर इतनी गंदगी जाएगी, एक तो पानी खुशक होने के बाद दलदल बन जाएगा, और दलदल बनने के बाद अगर उसके अंदर लैट्रिन वगैरह भी डाली जाएगी, तो पानी के अंदर इतनी बदबू होगी कि उससे ना वज़ू होगा, ना कोई दूसरा इस्तेमाल होगा। फिर उसके बारे में लोग सवाल ही नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद अपनी अकल से समझ जाएँगे कि पानी गंदा है। उनके सवाल का मतलब यही था कि पानी के अंदर कोई चीज़ रुकती ही नहीं थी और वो पानी जो है वो नीचे से बहता हुआ चीज़ों को ले जाया करता था। लेकिन दिमाग में शक शुबा था कि हम इसमें डालते हैं, अगरचे बह जाता है और पानी बज़ाहिर साफ़ होता है, फिर भी पूछ लें कि इससे नमाज़ में कराहत तो नहीं है? ये उसके ताल्लुक से सवाल था जो कि बिल्कुल वाज़ेह है। और इसी तर्ज के ऊपर जो है मक्का शरीफ के अंदर नहर ज़ुबैदा के ऊपर भी कई कुएँ बने हुए हैं, यानी मक्का और मदीना शरीफ की नहरों के ऊपर इसी तरीके से कुएँ बनाए जाते थे कि जिससे जो है वो पानी की सपोर्ट नीचे से मिल जाए। तो ये इस हदीस पाक का मतलब है, उसके अंदर गंदगी डालने के बाद पानी गंदा नहीं होता था, इसीलिए हुज़ूर पाक ने फरमाया कि कोई चीज़ पानी को जो है वो गंदा नहीं करती, यानी इस तरह के पानी डाला जाए और नीचे से दरिया जो है वो नीचे से कुएँ के पानी को लेके बह के जाया जा रहा, क्योंकि इस्लाम पर यहाँ इंडिया में बैठकर भौंकने वाले कुत्तों ने वहाँ जाकर देखा नहीं है कभी भी उस कुएँ या उस नहर को। हमारे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की ज़ियारत की है और वहाँ की तफ़सीलात लिखी है कि उस कुएँ की क्या हकीकत है, और ये वो जो तफ़सील है मैंने आपको बयान की। लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर जो है वो होटल है, वो नहर या कुआँ ख़त्म है। लेकिन पुराने अरब के रहने वाले लोग जानते हैं कि अरब की नहरों पर कुएँ किस तरह से बनाए जाते थे और किस तरह से नहर के पास कुएँ होते थे, तो उनकी क्या हकीकत होती थी। वो हकीकत में एक वॉल जो है वो दीवार खड़ी करती थी जो एज़ ए कुआँ तो रहता था, लेकिन उसके नीचे पानी रवा रहता था जिससे वो सारी गंदगी बह जाती थी। तो इसलिए उस पानी के अंदर कोई कराहत नजासत नहीं थी, और अगर कराहत नजासत इमेजिन की जाए तो वहाँ सवाल करना ही फिजूल है, क्योंकि एक चूहा भी पानी में इतनी बदबू कर देगा, इतनी गंदगी कर देगा कि सारा पानी जो है वो नापाक हो जाएगा। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती एसएसटी और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ। और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com .in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में।
آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام پر.